بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دار ہوئے وہ تعالی رتبے پا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا وہ پالے خوب سنبھالے گا وہ تے اپنی آخرت بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی انہوں آگ تو ملی آزادی کیتی بدر منیر منادی جو حق دی راہ سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو ضم أصابعه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب سائیں کرم کمائی تے سن ساڈیاں فریاداں جنہ کول اولاد نہیں مولا تے تو انہاں نو دیویں اولاداں یا رب علی اسیں ہاں سوالی تے تو ملکاں دا والی ساڈے جائے گناہگاراں نو مولا تے تو کدے نہ موڑی خالی جے ویکھاں میں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں مولا تیری رحمت والے آتے بلے ہی بلے بلے تے رحمت دا دریا الہی
आते हर दम वगदा तेरा ते जे एक कतरा बख्शे मैनू आते कम बन जावे मेरा ते 100 वारी असां तौबा कीती ते 200 वारी बन्नी ते फिर भी असीं हाँ तौबा कर दे या रब साडी मन्नी। लोकी पूजदे सन पे कबरानू कोई हजरानू कोई शजरानू उन्हां दर दर दियां पुजारियां नू एक दर ते सोना झुकाना आया कायनात दा बन के इमाम आया कायनात दा सोना इमाम आया कायनात दा उच्चा इमाम आया। लोकी पूजदे सन पे कबरानू कोई हजरानू कोई शजरानू उन्हां दर दर दियां पुजारियां नू एक दर ते सोना झुकाना आया कायनात दा बन के इमाम आया। वदे हौसले कुन कमजोरां दे टुट जोर गए शाह जोरां दे वदे हौसले कुल कमजोरां दे टुट जोर गए शाह जोरां दे सोना दुखियां नू गल लाना आया कायनात दा बन के इमाम आया कायनात दा सोना इमाम आया कायनात दा उच्चा इमाम आया। ओए बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नू बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नू कबरां विच पूरे आ जांदा सी गड़ियां विच पूरे आ जांदा सी उन्हां बेबस ते मजलूमा लई सोना रहमत दा पैगाम आया कायनात दा बन के इमाम आया कायनात दा उच्चा इमाम आया। ओ जिदे हुसन ते रब भी नाज करे ओए ओदे नाल केड़ा परवाज करे जिंदे हुसन ते रब भी नाज करे ओए उंदे नाल केड़ा परवाज करे उंदे नाल केड़ा परवाज करे सोना दुखियां नू गल लाना आया कायनात दा बन के इमाम आया कायनात दा सोना इमाम आया कायनात दा उच्चा इमाम आया। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों हर किस्म दी हमदो सना उस अल्लाह मालिकुल मुल्क वास्ते जेड़ा अल्लाह उजड़ियां नू वसाण वाला बिछड़ियां नू मिलाण वाला सारियां तारीफां सारियां हमदां उस अल्लाह मालिकुल मुल्क वास्ते जेड़ा दुखियां और बेबस और लाचार लोगों की मदद करने वाला दरूदो सलाम उस हस्तीए मुकद्दस वास्ते जिन्हां दी तशरीफ आवरी तो बाद इंसानियत नू इज्जत मिली। दरूदो सलाम उस पाक हस्तीए मुकद्दस वास्ते जिन्हां दी तशरीफ आवरी तो बाद
بے بس لاچار اور کمزور عورت نو عزت ملی۔ درود و سلام اس ہستی مقدس واسطے جنہ دی تشریف آوری تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانیت نو عزت اور مقام عطا فرمایا۔ حضرات ذی وقار، اللہ مالک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے، جس خالق نے سانو زندگی اندر دوبارہ اے نیکیاں دا موسم بہار عطا فرمایا۔ قسمتاں والے، مقدراں والے جیڑے اس ماہ مقدس دے اندر اللہ دیاں عبادتاں صدقہ و خیرات کر کے اپنے رب نو راضی کر رہے نے، اور یہ ماہ مقدس بڑی تیزی دے نال اپنے اختتام دی طرف رواں دوائیں۔ دعا کرو اللہ سانو اے دے بقیہ دنہ دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادتاں، سخاوتاں، ریاضتاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیٹی دی عظمت، بیٹی دا مقام بیان کراں کہ اسلام نے بیٹی نو کی مقام عطا فرمایا، اسلام نے بیٹی نو کی عظمت عطا فرمائی۔ حضرات ذی وقار، بیٹی دی عظمت بیان کرنا، بیٹی دی شان بیان کرنا، اے میرے پاک نبی دی سنت ہے، میرے پاک نبی دا طریقہ ہے۔ بیٹی دی عظمت نو اللہ دے قرآن نے بھی بیان کیتا، بیٹی دی عظمت نو آمینہ دے لال دے سچے فرمان نے بھی بیان کیتا۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کر دے جانا، میں بیٹی دی عظمت بیان کراں گا اللہ دے قرآن وچوں، اللہ دا قرآن پڑھاں گا، اور سونے نبی دیاں حدیثاں بھی تواڈے سامنے بیان کراں گا، اور کچھ معاشرتی واقعات تواڈے سامنے بیان کراں گا، اور کچھ میں اشعار بیان کراں گا جنہاں دے اندر بیٹی دی عظمت نو نمایاں طور تے بیان کیتا گیا ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر اسلام دی آمد تو پہلا بیٹی نو منحوس سمجھیا جاندا، بیٹی نو نحوست دی نشانی سمجھیا جاندا۔ جدے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی او دے باپ نو دیوس یعنی بغیرت سمجھیا جاندا، اور جدے گھر اندر بچی پیدا ہوندی، بیٹی پیدا ہوندی، وہ منہ چھپاندا پھردا، لوگاں دے سامنے نہ جاندا۔ اگر لوگاں دی ایدے تے نظر پہ جاندی، لوگ اینو گالیاں دیندے، لوگ تانے تے مینے مار دے، اور بیٹی دا باپ جا رہا۔ حضرات ذی وقار، پیارے پیغمبر دی آمد تو پہلا اس بیٹی نو، اس لڑکی نو منحوس سمجھیا جاندا۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے، میرے پاک پیغمبر اسلام نے بیٹی نو عزت عطا فرمائی، بیٹی نو مقام عطا فرمایا۔ حضرات ذی وقار، میرے پاک نبی دی آمد تو بعد جڑے بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے سن، وہ بیٹیاں دے محافظ بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے بیٹیاں دی عزتاں نو تار تار کرن والے سن، وہ پیارے پیغمبر دی آمد تو بعد بیٹیاں دیاں سراں دے اتے عزت دیاں چادراں دین والے بن گئے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، انہاں لوگاں نے جہالت دی بنا تے بیٹی نو پیچھے کر دیتا۔ لڑکا پیدا ہوندا تے خوشیاں منائیاں جاندیاں، برادری دیاں دعوتاں کیتیاں جاندیاں، جو ہی لڑکی پیدا ہوندی میرے دوستو سوگ منایا جاندا، جویں اسی فوت شدگان دا سوگ منانے ہاں، اسی طرح لڑکی پیدا ہوندی، بیٹی پیدا ہوندی تے صفے ماتم وچ جاندا، لوگ سوگ مناندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جے پیار ونڈن دی واری آوندی، او لوگ بیٹیاں نو اگے کر دے، بیٹیاں نو پیچھے کر دیندے۔ جے کوئی تحفہ تحائف دینے ہوندے، پھر بھی بیٹیاں نو اگے کر دے، بیٹیاں نو پیچھے کر دیندے۔ جے کوئی جائیداد تقسیم کرنی ہوندی، پھر بھی بیٹیاں نو فراموش کر دیتا جاندا، بیٹیاں نو اگے کیتا جاندا۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، پھر جدو میرے آقا آئے
تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اس بیٹی نو عزت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، عظمت عطا فرمائی۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنہاں نے بیٹیاں نو پیچھے کیتا سی، اللہ ذوالجلال نے انہاں لوگاں دے سامنے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن دے اندر اللہ نے بیٹی نو اگے کر دیتا تے بیٹے نو پیچھے کر دیتا۔ اے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا۔ اللہ فرماندے نے اللہ نے پیدا کیتا زمین و آسمان نو، زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا۔ ذرا غور کر دے جانا، اللہ نے پہلے اپنی توحید بیان کیتی ہے، زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا، ساریاں مخلوقاں نو اللہ نے پیدا کیتا۔ پھر اگے اللہ فرماندے نے یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر دے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا کر دے۔ انہاں لوگاں نے بیٹی نو پیچھے کیتا، اللہ نے بیٹی دا تذکرہ ہی پہلا فرما دیتا۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا کر دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ چاہے تے بیٹے عطا کر دے۔ اگے اللہ فرماندے نے او یزوجہم ذکرانا واناسا، اللہ چاہے تے بیٹے بیٹیاں رلویں عطا کر دے، رلویں بارش پا دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ چاہے تے ویسے ہی اولاد والا سلسلہ ہی ختم کر دے، اللہ چاہے تے کسے نو کچھ بھی عطا نہ کرے۔ انہو علیم قدیر، بے شک اللہ جانن والا تے قدرتاں والا۔ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کی دے بڑے خطیب گزرے نے، بزرگ جان دے نے۔ ایک دن جمعہ پڑھا رہے نے تے جمعہ پڑھاندیاں قرآن پاک دی اے ہوئی آیت پڑھی ہے تے اے ہوئی آیت پڑھدیاں سامنے نظراں پیاں، سجے پاسے ایک بابا جی بیٹھے نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے کلے بیٹے عطا کیتے نے، تے کھبے پاسے ایک بابا جی بیٹھے نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے کلیاں بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ سامنے ایک بابا جی بیٹھے نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے بیٹے بیٹیاں رلویں عطا کیتے نے، تے قرآن پاک دی آیت پڑھدے نے یہب لمن یشاء اناسا، جنوں چاہے اللہ بیٹیاں عطا کر دے۔ لوگو جے نہیں یقین تے اس بابے نو ویکھ لو، اینو اللہ نے کلیاں بیٹیاں ہی عطا فرمائیاں نے۔ پھر اگلی آیت پڑھدے نے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ چاہے تے کلے بیٹے عطا کر دے۔ جے نہیں یقین تے اس بابا جی نو ویکھ لو جنوں اللہ ذوالجلال نے کلے بیٹے ہی عطا فرما دیتے نے۔ پھر پڑھدے نے او یزوجہم ذکرانا واناسا، جنوں چاہے اللہ بیٹیاں تے بیٹے رلویں عطا کر دے۔ نہیں یقین تے اس بزرگاں نو ویکھ لو جنہاں نو اللہ نے بیٹے تے بیٹیاں رلویں عطا کر دیتے نے۔ تے اگلی آیت پڑھدے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، نالے آیت پڑھدے نے تے نالے تائیں نکل جاندیاں نے، اکھاں زار زار رونا شروع کر دیندیاں نے، اکھاں وچوں آنسواں دیاں چھڑیاں لگ جاندیاں نے۔ آیت بار بار پڑھی جاندے نے نالے روئی جاندے نے، تے آندے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ چاہے تے کسے نو بانج کر دے، کچھ بھی عطا نہ کرے۔ اور لوگو جے تجربہ کرنا جے ویکھنا جے تے میں شاہ عبد الغنی نو ویکھ لو، میں نو اللہ نے ساری زندگی نہ بیٹا عطا کیتا نہ بیٹی عطا کیتی ہے۔ نہیں یقین تے میں نو ویکھ لو، اللہ جنوں چاہے جو مرضی عطا کر دے۔ تو کون ہے گلے تے شکوے کرن والا؟ بیٹی پیدا ہو جائے خامد دے متھے وٹ پہ جاندے نے،
بیٹی پیدا ہو جائے تے سس دے متے وٹ پی جاندے نے، لو جی بیٹی پیدا ہو گئی ہے، مینوں دس کیا تو بیٹے دے پیسے اتار کے آیا سی اللہ نو؟ کیا پیسے دے کے آیا سی؟ اوے بیٹیاں بیٹے پیدا کرنا نہ تیرے اختیار دے اندر نے، نہ تیری بیوی دے اختیار دے اندر ہے، یہ سارا اختیار ہے تے بولو کدا؟ اللہ دا۔ اوے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، اوے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ اوے لاکھ پاویں ہنجواں دے موتی رول نے، اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ لیکن میرے دوستو میرے بزرگو، اولاد جنی بھی ہوئے، اس اولاد وچوں اللہ نے بیٹی نو وکھرائی مقام عطا فرمایا، بیٹی نو وکھری شان عطا فرمائی ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، میں اولاد وچوں بیٹی دی شان بیان کراں، بیٹی دی عظمت بیان کراں۔ امام یعقوب بن بختار دے گھر نہ 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تے امام احمد بن حنبل دا دور ہے، جدوں 7ویں بیٹی پیدا ہوئی ہے نا تے امام احمد بن حنبل امام یعقوب بن بختار دے گھر آندے نے، مبارک باد دیندے نے تے نالے آندے نے پریشان نہ ہوئی کہ تیرے گھر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، پریشان نہ ہوئی، خوشخبری والی گل ہے، پریشان نہ ہوئی کہ میرے گھر بیٹیاں پیدا ہوئیاں نے۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے جننے بھی اللہ دے پیغمبر گزرے نے، جننے بھی اللہ دے نبی گزرے نے، زیادہ نبیاں نو اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں ہی عطا کیتیاں نے، زیادہ پیغمبرانو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹیاں ہی عطا فرمائیاں نے۔ کسے نبی نو 3 بیٹیاں عطا کیتیاں، کسے نبی نو 7 بیٹیاں عطا کیتیاں، کسے نبی نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں۔ جناب لوط علیہ السلام کولو نریاں تھیاں ہی نے، جناب حضرت شعیب علیہ السلام کول بھی کلیاں بیٹیاں نے۔ میرے دوستو میرے تے تیرے پاک نبی کول بھی 4 بیٹیاں نے، 7 میرے آقا دے بچے پیدا ہوئے، 3 میرے آقا دے بیٹے بچپن اندر فوت ہو جاندے نے، پر 4 بیٹیاں میرے آقا دیاں جوان ہوندیاں نے۔ میرے دوستو میں تیرے سامنے یہ بات رکھنا چاہنا، اگر بیٹیاں منحوس چیزاں ہوندیاں اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ میرے نبی نو کدے بھی عطا نہ کردا۔ اگر یہ بیٹیاں کوئی بری چیز ہوندیاں اللہ کدے بھی اپنے نبیاں نو عطا نہ کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتران دی فوج دیتے حضرت یعقوب نو، پتران دی فوج دیتے حضرت یعقوب نو، نریاں دیاں دتیاں اے لوط محبوب نو، نریاں دیاں دتیاں لوط محبوب نو، دھیاں تے پتر دتے حضرت یعقوب نو۔ حضرت ایوب کون کسے نو کیا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، حضرت یعقوب نو کلے بیٹے عطا فرمائے۔ اے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، اے پیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں، اے پیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں، انہوں کون پوچھے توے کی کرنا، یہ تا مرضیاں رب غفار دیاں۔ اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کر دوے، جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دوے، لیکن جنوں بیٹیاں ملیاں وہ بڑا قسمت والا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے من آل جاریتین
हत्ता तबलुगा यौमल क़ियामत अना व हुवा ज़म्मा असाबिया। मेरे आका फरमांदे ने जिस बंदे नू अल्लाह ज़ुल जलाले वल इकराम ने दो बेटियां अता कीतियां, इन्हें अपनियां बेटियां दी अच्छी तरबियत कीती, इन्हें अपनियां बेटियां नू पढ़ाया लिखाया, फिर अच्छी जगह ते इन्हां दी शादी कर दिती है। ते मेरे पाक पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने कि क़यामत दा दिन होएगा, ये दो बेटियां दी तरबियत करन वाला, ये दो बेटियां नू पालन संभालन वाला मेरे आका फरमांदे ने जन्नत दे अंदर भी जाएगा ते जन्नत दे अंदर इंज होएगा जिवें ए दो उंगलां नाल नाल ने। जन्नत दे अंदर इंज मेरे नाल होएगा, इंज मेरा गवांढी ते पड़ोसी होएगा जिवें ए दो उंगलां नाल नाल ने, जिवें ए दो उंगलां करीब करीब ने। बेटियां दी तरबियत करने वाला, बेटियां नू पालन संभालन वाला मेरे प्यारे पैगंबर दा गवांढी होएगा। अज मेरा भी ये होई, मेरी भी ये होई दुआ है, तुहाडी भी ये होई दुआ है कि अल्लाह जन्नत भी दवे ते जन्नत अंदर सोने नबी दा गवान भी दवे। ते मेरे दोस्तों जिहड़ा बेटियां वाला किस्मत वाला है, वो मुकद्दरा वाला है, वो दो बेटियां नू पालन संभालन वाला बंदा फरमाया कि क़यामत वाले दिन सोने नबी दा गवांढी होएगा। फिर मैं क्यों ना कह दवां दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा, वो ता आला रुतबे पा गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया, वो दो बेटियां जेड़ा पालेगा नाले अदब अदाब सिखा लेगा, वो पाले खूब संभालेगा, वो ते अपनी आखरत बना गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया, पालियां बच्चियां ते कीती शादी है, ओनू अग तो मिली आजादी है, कीती बदरे मुनीर मुनादी है, जो हक दी राह समझा गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया, दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया। बेटी रोंदी ते कुरलांदी सी, हथ बन बन हारे पांदी सी, ओ जिंदा दफनाई जांदी सी, ओ जिंदा दफनाई जांदी सी, सारा कुफर जुल्म कमा गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया। बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो, ओ बेटियां वाले हो, ओ तियां वाले हो, वेख लो तुसी किन्ने मुकद्दरां वाले हो। तुहानू अल्लाह ने ओ बेटियां अता कीतियां, जेड़ियां बेटियां अल्लाह ने अपने ज़्यादा नबियां नू अता कीतियां ने। और बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो, जो ना मिलन बाजारों मुल लोगो, हीरा मोती अनमोल लोगो, कारी मुकदी गल मुका गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा, वो ता आला रुतबे पा गया। आइए जरा गौर करते जाना, बेटी नू की मुकाम मिलिया, बेटी नू की इज्जत मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पाक पैगंबर इस्सलातो वस्सलाम नू एक गल सुना रही ने। सही मुस्लिम दी रवायत, अम्मा जी आयशा सिद्दीका पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कहंदियां ने, सोहणिया अज मैं बड़ा अजीब मंजर वेखिया, सोहणिया अज मैं बड़ा अजीब वाकया वेखिया। अम्मा जी आयशा फरमा रही ने, सोहणिया महबूबा मैं अपने घर अंदर बैठी हाँ, एक बेवा औरत ने आके मेरा दरवाजा खटखटाया। सोहणिया महबूबा मैं दौड़ के बाहर जानी हाँ, दरवाजा खोलिया ते एक बेवा औरत नाल तीन बच्चियां ने, नाल दो बच्चियां ने। सोहणिया महबूबा मैं पूछया हाँ जी की गल? वो औरत कहन लगी, अम्मा आयशा सिद्दीका मैं एक बेवा औरत हाँ, मेरिया दो यतीम बच्चियां ने, घर अंदर खान नू चीज है
تے کوئی دے دے سونیا میں پورے گھر دا راؤنڈ ماریا مینوں 3 کھجوراں ملدیاں نے سونیا میں 3 کھجوراں لے کے اس عورت دے کول آئیاں اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی نوں دے دتی ہے دوسری کھجور دوسری بیٹی نوں دے دتی ہے ایک کھجور آپ کھان لگ دی ہے اینی دیر نوں بیٹیاں بول کے آندیاں نے نی اماں بھوک بڑی لگی ہے سانوں بھوک بڑی لگی ہے اے بھی کھجور سانوں دے دے میں صدقے تے قربان جاواں ماں دی محبت تو میرے دوستو میرے بزرگوں ماں نے ایک کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے ادھی کھجور ایک بیٹی نوں دے دیتی ہے تے ادھی کھجور دوسری بیٹی نوں دے دیتی ہے میرے دوستو ایک میم محمد والی ہے ایک میم ماں والی ہے محمد والی میم دے اندر اللہ نے پوری امت دا درد رکھیا ہے تے ماں والی میم دے اندر اللہ نے اولاد دا درد رکھیا ہے ماں نے آپ نہیں کھادی اپنیاں بچیاں نوں کھجور دے دیتی ہے سونیا میں یہ منظر ویکھ کے رونا شروع کر دینی ہاں سونیا محبوبہ میری آنکھاں بے اختیاری ڈل پیندیاں نے اماں جی عائشہ صدیقہ نالے واقعہ سنا رہی ہے نالے زاروں کے تار روئی جا رہیاں نے میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ صدیقہ او عورت بڑی بختاں والی ہے او عورت بڑیاں نصیباں والی ہے جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں دے کے ازمایا ہے اگر وہ ازمائش اندر پورا اتری بیٹیاں نو پالیا سنبھالیا میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے ہوئی جیڑیاں بیٹیاں نے اے دے واسطے جہنم دے درمیان دے اندر دیوار بن جان گیاں اپنی ماں نو جہنم اندر نہیں جان دین گیاں میرے دوستو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹیاں جہنم واسطے آر نے فرمایا جہنم واسطے پردہ نے اگر کوئی ماں باپ بیٹیاں نو جدوں بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے متھے وٹ نہیں پاندا بلکہ خوشی دا اظہار کردا ہے پھر بیٹیاں نو پالدا سنبھالدا ہے جو آپ کھاندا بیٹیاں نو بھی کھواندا فرمایا جو آپ پہندا بیٹیاں نو بھی پہناندا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا بھاویں ماں باپ گناہگار ہی کیوں نہ مشرک نہ ہون شرط اے وے لیکن گناہگار بھی ہون گے اے بیٹیاں اپنے ماں باپ نو جہنم وچ کدے نہیں جان دین گیاں اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی اندر بیٹھے نے ایک پروانہ میرے آقا دے کول آ کے بہ جاندا ہے میرے آقا نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے تھوڑی جی دیر گزر دی ہے ایدا بیٹا دوڑدا ہویا آیا انہیں اپنے بیٹے نو اٹھ کے سینے نال لا لیا اپنے بیٹے دا متھا چومدا ہے پیار کردا ہے محبت کردا ہے اپنے بیٹے نو اپنی گود وچ بٹھا لیندا ہے میرے آقا اے بڑا منظر میرے آقا حسرت نال ویکھن ڈے نے اور دعا کرو جنہاں کول بیٹے نہیں اللہ بیٹیاں والی نعمت عطا فرما دے میرے آقا حسرت نال ویکھن ڈے نے تھوڑی جی دیر گزر دی ہے ایدی ایک بیٹی نمانی ایدی ایک بیٹی آئی ہے وہ بھی دوڑ دی ہوئی آئی ہے اے معصوم کلی آئی ہے اے اٹھیا بھی نہیں بیٹی نو سینے نال بھی نہیں لایا تے بیٹی دی پیشانی تے بوسا بھی نہیں دیتا بیٹی نو انج کر کے کھبے بازو تو پھڑدا ہے انج چٹیل زمین تے بٹھا دیندا ہے میرے آقا نے ویکھیا تے میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے تے میرے آقا فرماندے نے ظالما فما عدلتا بینہما اوے ظالما انصاف نہیں ہو کیتا بیٹا آیا ہے اونوں چومدا رہیا ہے پیار کردا رہیا ہے بوسے دیندا رہیا ہے جے بیٹی آئی ہے اونوں انجی پھڑ کے چٹیل زمین تے بٹھا دیتا ہے اوے تو ادا انصاف نہیں کیتا میرے دوستو جدوں ماپیاں نے کوئی تحفہ دینا ہے اولاد اندر برابر تقسیم کرنا ہے ہدیہ دینا ہے تحفہ دینا اولاد اندر برابر تقسیم کرنا جائیداد دا مسئلہ اور ہے جائیداد دے اندر بیٹے دے 2 حصے نے بیٹی دا 1 حصہ ہے کیوں بیٹے دے ذمہ داریاں بہتیاں نے لیکن جدوں تحفہ تقسیم کرنا ہے تے بیٹیاں نو برابر دا حصہ دینا ہے تے پیار بھی برابر دا تقسیم کرنا ہے اے نہیں کہ بیٹے نال بہتا پیار ہے تے بیٹی نال تھوڑا پیار ہے جے انج کرے گا
तो तू इंसाफ वाला नहीं होएगा। आइए जरा गौर कर दे जाना, तवज्जो कर दे जाना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटी दी अजमत नू बयान कीता, बेटी दी शान नू बयान कीता। मेरे आका फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा, बेटियां दी तरबियत करन वाला, बेटियां नू पालन संभालन वाला बंदा चाहे जहन्नमी ही क्यों ना होए, फरमाया बेटियां एदा बाजू फड़ के इनू जन्नत दे अंदर लै जाणगियां। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों आइए जरा गौर कर दे जाना। ऐ साडे मुआशरे दा एक वाकया, दौरे हाजर दा एक वाकया बहुत ज्यादा तुसां सुनिया होएगा। एक चौधरी दे 5 मुरब्बे जमीन दे ने, 5 दे बेटे ने। एक दिन अपने बेटियां नू अपने कोल बुलांदा है ते अपने बेटियां नू कहन लगा मेरे पुत्रो मेरी जिंदगी दे अंदर ही मेरे कोलों जमीनां लै लो, किते ऐसा ना होए मैं फौत हो जावां, तुहाडियां भैणां भी आके तुहाडे कोलों हिस्सा मंगना शुरू कर देण। इंज करो मेरे कोलों जिंदगी दे अंदर ही अपनियां जमीनां लै लो। इन्हें 5 मुरब्बे अपने बेटियां दे नाम ला दिते ने ते बेटियां नू कुछ नहीं दिता, बेटियां नू जायदाद विचों हिस्सा नहीं दिता। कुछ दिन गुजरदे ने, ए बाबा फौत हो जांदा है, ए चौधरी फौत हो जांदा है। इंज दी चारपाई नू चुकिया जांदा है, जनाज़गाह विच लिआंदा जांदा है। इंज जनाजा अगे पिया है, चारपाई अगे पई है। मौलाना साहब कहन लगे किसी ने कुछ लेना देना होए ते आके गल करे। एक बंदा उठदा है कहन लगा मैं 30 लाख रुपया इस बाबे कोलों लेना है, जब तक मैनू 30 लाख रुपया नहीं दोगे मैं जनाजा नहीं पढ़ान दवांगा। आके चारपाई दे कोल खड़ा हो जांदा है। हजरत ज़ीवकार 5 मुरब्बे जमीना लैन वाले मुंह छुपांदे फिरदे ने, किते मैनू ये पैसे ना देने पै जान, मैनू ये पैसे ना दे जान देने पै जान। 5 बेटे बाबे दे ते 5 विचों एक भी नहीं उठिया कि मैं पैसे अदा करांगा, मेरे बाप दा जनाजा पढ़ लैन दो। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों काफ़ी देर गुजर जाती है, जदों जनाजा नहीं पढ़िया गया रौला पै जांदा है। पिंड विच खबरां पहुंचदियां ने, बाबे दे घर भी गल्लां पहुंच जांदियां ने ते बाबे दी बेटी नूं पता लग्या मेरे अब्बू दा जनाजा नहीं पढ़िया जा रहा। ये दौड़ के कब्रस्तान विच आई है, कहन लगी मैनू दसो मेरे बाप दा जनाजा क्यों नहीं पढ़ा रहे, मेरे बाप दा जनाजा क्यों नहीं पढ़न देंदे। ओ बाबा कहन लगा बेटी है मैं तेरे बाप कोलों 30 लाख रुपया लेना है, लेकिन तेरे भरा मैनू पैसे नहीं देंदे, मैं जनाजा नहीं पढ़न देना। मेरे 200 बेटी है जिन्हों असी फरामोश कर दिता। रो के आंदी है बाबा ओ मेरे बाप दे दोस्ता, मेरे बाप दे सजना, ये पैसे मैं तेनू दे दवांगी। घर जांदी है अपने मकान दी रजिस्ट्री चुकदी है, अपने मकान दे कागज ले आंदी है, उस चौधरी नू देंदी है। ऐ मेरा मकान 20 लाख रुपए दा है, एदे कागज रख ला, मैं अपना सोना सारा ला के मैं बेच के तेनू पैसे दे दवांगी, पर अल्लाह दा वास्ता ही मेरे अबू दा जनाजा पढ़ लैन दे। ए चौधरी आंदा है लोको मैं इस बुजुर्ग कोलों पैसे लेने नहीं बल्कि मैं 30 लाख रुपया इनू देना सी। मैं ते वेखना चाहता सा कि मापियां दा सही वारस कौन हुंदा है। मैनू अज पता लग गया है मापियां दा सही वारस बेटियां ही हुंदियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ओए थियां लई परदेस वे बाबल ते पुत्रां लई जगीरां दियां लई परदेस वे बाबल ते पुत्रां लई जगीरां। और दुख सुख सहना ते कुछ ना कहना, ए धीआं दियां तकदीरां। धीआं रहमतां हुंदियां ने किस्मत नाल लभदियां ने, धीआं रहमतां हुंदियां ने किस्मत नाल लभदियां ने।
दियां रहमतां हुंदियां ने किस्मत नाल लभदियां ने ओ लोको नाए कहर कमाओ धियां कुख दे विच ना मारो लोको नाए कहर कमाओ धियां कुख दे विच ना मारो सदा सदा मां प्यो दे घर दी खैर मनदियां ने पुत वडान जमीनां धियां दुख वडांदियां ने ओ लोको पुत वडान जमीनां ते धियां दुख वडांदियां ने ओ धी बन के जिंदगी विच कई किरदार निभांदी है कदे बहन कदे बीवी ते कदे मां खवांदी है ओ धी बन के जिंदगी विच कई किरदार निभांदी है कदे बहन कदे बीवी ते कदे मां अखवांदी है जे मापे होण दुखां विच घेरे ओए पुत्र 100 वारी मुंह फेरे जे मापे होण दुखां विच घेरे ओए पुत्र 100 वारी मुंह फेरे ओ धियां फिर भी मां प्यो दे घर भजियां हुंदियां ने पुत वंडान जमीन ते धियां दुख वंडांदियां ने ओ लोको पुत वंडान जमीन ते धियां दुख वंडांदियां ने बिन धियां दे खानदान किवें अगे टोरोगे कौन जम्मेगा पुत ते किथे रिश्ते जोड़ोगे इनू पाक नबी वड्याया इनू पाक नबी वड्याया दुनिया दे विच मान वधाया फिर भी पैरां दी जुत्ती क्यों अखवांदियां ने पुत वंडान जमीन ते धियां दुख वंडांदियां ने ओए पुत वंडान जमीन ते धियां दुख वंडांदियां ने अल्लाह अकबर कबीरा आइए जरा गौर कर दे जाना तवज्जो कर दे जाना मेरे पाक पैगंबर सलातो वसलाम फरमांदे ने मेरे आका फरमांदे ने जिस बंदे नू अल्लाह जुल जलाल ने 3 बेटियां ता फरमाइयां अपनियां बेटियां दी सही तरबियत करदा है ये जन्नत विच मेरा गवांडी होएगा एक सहाबी कहन लगा सोनिया जिन्हों अल्लाह ने 2 बेटियां ता कीतियां आका फरमांदे ने वो भी जन्नत विच मेरा पड़ोसी होएगा एक बोल के आंदा सोनिया अगर अल्लाह ने एक बेटी अता कीती मेरे आका फरमांदे ने वो भी जन्नत विच मेरा गवांडी होएगा मेरा पड़ोसी होएगा आइए नजरा गौर कर दे जाना मेरे पाक पैगंबर इस्लाम नू अल्लाह पाक ने 4 बेटियां ता फरमाइयां मैं जांदा जांदा सोने नबी दियां बेटियां दा तज़करा कर जावां मेरे पाक नबी नू अल्लाह जुल जलाल ने 4 बेटियां ता कीतियां मेरे नबी दी सब तो बड़ी बेटी है जिदा नाम हजरत ज़ैनब है मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी उम्र 30 साल हो जाती मेरे पाक पैगंबर सलातो सलाम दी उम्र 30 साल हुंदी है अल्लाह जुल जलाल ने बेटी अता फरमा दी है एक वक्त ऐसा आया मेरे पाक पैगंबर दी बेटी जवान हो जाती है हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और जानदे हो ना जदों बेटियां जवान हो जान मापियां नू रात नू नींदरां नहीं आउंदियां अल्लाह अकबर कबीरा मापे परेशान हुंदे ने इन्हां बेटियां नू अपने बूहे तो रुखसत किवें करना है अल्लाह अकबर कबीरा मेरे आका भी परेशान है सैयदा खतीजा भी परेशान है एक रात दा टाइम है सैयदा खतीजा अर्ज़ करदियां ने सोनिया मेरी एक भैन है मैं मेरा दिल करदा है मैं ओदे बेटे नाल अपनी बेटी ज़ैनब दा निकाह कर दवां मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अगर तेरी बीवी अल कोई ऐसा बच्चा नेक है जिदे नाल तेरी बेटी दा निकाह हो सकदा है ते अपनी बीवी दी मुखालफत ना करया कर जे तेरे खानदान दे अंदर कोई ऐसा लड़का मौजूद है नेक होए दीनदार होए नमाजी होए अगर तू ओनू अपनी बेटी दे दवे ते बीवी नू भी इनकार नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे आका फरमांदे ने ज़ैनब दा निकाह जिथे तेरा दिल करदा है कर दे पर बंदा नेक शरीफ होना चाहिए है सैयदा हज़रत खदीजा ने निकाह तय कर दिता है मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी बेटी दा निकाह सैयदा ज़ैनब दा निकाह अबुल आस नाल हो जाता है बाद विच मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने नबूवत दा ऐलान किया हज़रत ज़ैनब ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है लेकिन अबुल आस मुसलमान कोई नहीं होया जिंदगी दे
ایام گزرتے پے نے میرے پاک پیغمبر الصلوۃ والسلام مکہ چھڈ کے مدینے چلے جاندے نے بیٹی زینب مدی مکے اندر ہی رہ جاندی ہے میرے آقا مدینے جاندے نے سن 2 ہجری نو جنگ بدر ہوندی ہے اس جنگ بدر دے اندر ابو العاص وی کفار دی طرفوں میرے نبی نال لڑائی کرن واسطے آیا میرے نبی دا دماد مشرکین مکہ دے نال مل کے میدان بدر وچ میرے نبی نال لڑن واسطے آیا میدان بدر وچ اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو کامیابیاں عطا کر دتیاں نے کامرانیاں عطا کر دتیاں نے 70 مار دیتے نے تے 70 قیدی ہو جاندے نے انہاں قیدیاں دے اندر میرے پاک پیغمبر اسلام دا دماد ابو العاص بھی آیا ہے رات گزردی ہے صبح ہوندی ہے میرے آقا ساتھیاں کو مشورہ لیندے نے میرے ساتھیو انہاں قیدیاں دا کی کرنا ہے حضرت عمر کہن لگے سونیا انہاں دیاں گردناں اڑا دتیاں جان حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے سونیا میرا مشورہ ہے وے انہاں دے رشتہ داراں دے کولوں فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیتا جائے پیسے لے کے آزاد کر دیتا جائے تاکہ ساڈی معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی میرے آقا نے حضرت ابو بکر دا مشورہ منیا اعلان کر دیتا ہے او لوگو فدیہ لیندے آؤ تے اپنے قیدی چھڑا کے لے جاندے جاؤ لوگ پیسے لے کے آ رہے نے اپنے اپنے رشتہ داراں نو چھڑا کے لے کے جا رہے نے چل دیاں خبراں اطلاعاں مکے پہنچ جاندیاں نے حضرت زینب نو بھی پتہ چل جاندا ہے میرا خامد بھی گرفتار ہو گیا ہے قیدی بن گیا ہے سیدہ حضرت زینب میرے پاک پیغمبر دی مجبور بیٹی میرے پیغمبر دی پردے سن بیٹے انج اپنے پورے گھر دا چکر لاندی ہے گھر وچوں کوئی چیز نہیں ملی اپنے گلے تے نظراں ماریاں اپنے گلے وچوں موتیاں والا ہار حضرت زینب نے اتاریا تے اپنے دیور نو بلایا او میرے دیور میری گل سن اے موتیاں والا ہار میرا لے جا اے میں ہار کسے قیمت تے بھی نہ دیندی پر میرا خامد کہہ دے تے میرے بابے دیاں تربیتاں اے وے اپنے خامد دا خیال کرنا ہے اپنے خامد دی عزت کرنی ہے پھر مینوں ہار قیمتی نہیں میرا خامد قیمتی ہے اے موتیاں والا ہار میرے بابے کو لے جا تے میرے ابو نو جا کے آکھی سونیا تیری بیٹی بڑی مجبور ہے تیری بیٹی بڑی بے بس ہے تے تیری بیٹی بڑی غریبنی ہے او دے کول دین واسطے پیسے نہیں اے ہار بھیجے آئے اے ہار رکھ لو میرے خامد نو آزاد کر دو حضرت ابو العاص دا بھائی جڑا ہے انج ہار پھڑیا چلدا مدینے پہنچ جاندا ہے میرے آقا منبر تے بیٹھے نے لوگ پیسے لے کے آ رہے نے اپنے رشتہ داراں نو آزاد کرا کے لے کے جا رہے نے میں صدقے تے قربان جاواں اے ابو العاص دا بھائی بھی مدینے پہنچیا انج کر کے ہار میرے نبی دے سامنے جا کے کر دیتا کہن لگا سونیا اے ہار ویکھ لو اے تواڈی بیٹی زینب دا اے ہار انہیں بھیجے آئے تے نال آندی سی تیری بیٹی سونیا بڑی مجبور تے بڑی لاچار ہے بڑی غریبنی او دے کول پیسے نہیں دین واسطے اے ہار رکھ لو تے میرے خامد نو آزاد کر دو میرے نبی نے او ہار پھڑیا ہے او بیٹیاں نو دھکے مارن والے ہو بیٹیاں دا حصہ بیٹیاں نو دین والے ہو بیٹیاں نو ویکھ کے متھے وٹ پان والے ہو میرے نبی نے انج ہار پھڑیا ہے تے میرے نبی انج ہار نو ویکھی جاندے نے تے نالے میرے آقا دیاں تائیں نکل جاندیاں نے میرے آقا زارو کے تار رون لگ پیندے نے صحابہ نے مصطفیٰ نو روندیاں ویکھیا میرے نبی دے صحابہ بھی رونا شروع کر دیندے نے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جان دے ہو اے ہار کدا ہے میرے صحابہ اے ہار میری بیٹی زینب دا ہے میری بیٹی زینب کنے سال ہو گئے نے میں اپنی بیٹی دا چہرہ نہیں ویکھیا اج ہار ویکھیا ہے تے میری آنکھاں ڈول پیاں نے او میرے صحابہ اے ہار میری بیٹی دا ہے جدوں زینب دی شادی ہوئی سی میری غم خار بیوی سیدہ حضرت ختیجہ نے اے ہار اپنی بیٹی نو دتا سی جہیز دے اندر اج میری بیٹی اینی لاچار اینی بے بس اپنے خامد نو چھڑان واسطے اے ہار مینوں بھیج دیتا ہے میرے صحابہ اگر تسی آکھو میں ہار بھی واپس کر دواں تے میں اپنے دماد نو بھی آزاد کر دواں مینوں اجازت دے دیو صحابہ دیاں تائیں نکل جان
जांदियां ने। सहाबा किन्ने सोनिया सी कौन हुन्ने आ रोकण वाले। मेरे पैगंबर ने हार भी वापस कर दिता, अबुल आस नूं भी आजाद कर दिता। अबुल आस मक्के दे राह ते पैंदा है। मेरे आका फरमांदे ने ओए अबुल आस मैं हुण तक तेनू कुछ नहीं आखिया, मेरी शर्त ए वे मेरी बेटी ज़ैनब नूं जाके मदीने भेज दई। ए जांदा है मक्के दे अंदर सैयदा ज़ैनब नूं तैयार करके नाल अपने भाई नूं भेज दिंदा है। सैयदा ज़ैनब इंज करके ऊंट ते बैठी है, इंज मक्केों बाहर निकलदी है। इस मक्के दे अंदर रौला पै जांदा है, नबी दी बेटी जिंदा बच के जा रही है, साडे दुश्मन दी बेटी जिंदा जा रही है। एक जालिम अहबार बिन असवद उठदा है, इंज नेज़ा लैके दौड़दा होया घोड़े ते दौड़दा होया मक्केों बाहर जांदा है। पैगंबर दी बेटी दा जाके रस्ता रोक लैंदा है। मेरे नबी दी बेटी दे पेट विच नेज़ा मारदा है। मेरे पैगंबर दी परदेसन बेटी सवारी तो नीचे उतरदी एक पत्थर दे उत्ते जाके डिगदी है, पेट विच हमल जाया हो जांदा है। मेरे पैगंबर दी बेटी खून विच लथपथ हो जांदी है। मेरे दोस्तों मक्के दे होर भी लोग आए ने, कहन लगे वो जालमा ये की कीता ही, भला बेटियां दा की गुनाह है। बेटियां ते सारे आंदियां सांझियां होया करदियां ने, इन्हां बेटियां दा गुनाह की है जे बदले लैने ने जाके उस मुस्तफा दे कोलों लो। सरदार अबू सुफियान कहन लगा नी ज़ैनब बेटी चल मैं तेरा इलाज करवावां। ते बेटी आंदी है चाचा मैं अपने बाबे कोल जाना है, इन्हां सावां दा पता कोई नहीं, जिंदगी दी डोर किट्ठे टुट जाए। मैं अपने अब्बू नूं जाके वेखना चाहनी हाँ, मैं अपने अब्बू नाल मुलाकात करना चाहनी हाँ। बीबी ज़ैनब ने अज करके कपड़ा घुट के अपने पेट ते बन्निया सफर करदी हुई मदीने दी तरफ जा रही है। ते इधर मदीने अंदर की हाल है। मेरे आका हजरत ज़ैद नूं आंदे ने ओए ज़ैद कई दिन हो गए ने मेरी बेटी अजे तक नहीं पहुंची, जा मदीने मक्के दे आरामां ते जाके वेख के आ। उधरों हजरत ज़ैद आउंदे ने, दूरों चलदी हुई सवारी वेखी, इन्हें पहचान लिया, जाके मेरे नबी नूं दसिया सोनिया तुहाडी बेटी आ रही है, जिस बेटी दा राह कई दिनां तो तकदे पे हो सोनिया वो बेटी आ रही है। मेरे दोस्तों इमामे कायनात जग्गां दे पीर जल्दी नाल उठदे ने। मेरे आका ने अपने गले अंदर काली कमली पाई है, मेरे आका दी चादर जमीन ते घसीट दी आ रही है। मेरे आका इन्ने बेचैन बेकरार हो के मेरे आका टुरदे ने अपनी बेटी दा इस्तकबाल करने वास्ते। तू बेटी आउंदी है मत्थे वट पा लैना है, भरा दे घर भैन आउंदी है मत्थे वट पा लैंदा है, लेकिन मेरे आका वेख लो अपनी बेटी दा इस्तकबाल करने वास्ते टुर पैंदे ने। मेरे आका चलदियां बाहर आउंदे ने, उधरों बेटी भी मदीने दी हदूद च दाखिल हो जाती है। बेटी नूं सवारी तो नीचे उतारिया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जांदे ने करीब, मेरे आका ने अपनी बेटी नूं अपने सीने नाल ला लिया। मेरे दोस्तों बाप बेटी दोवें रोई जाते ने, कैसा मंजर होएगा। बाप ने इंज बेटी नूं सीने नाल लाया है ते बाप भी रोई जांदा ते बेटी भी रोई जाती है। रोंदियां रोंदियां मेरे आका जमीन ते बह जाते ने ते बेटी दा सर मेरे आका ने अपनी गोद विच रख लिया है। मैं सदके ते कुर्बान जावां, अपनी बेटी दा सर अपनी गोद विच मेरे आका ने रखिया। नाले मेरे आका अपनी बेटी दे आंसू साफ करते ने, नाले मेरे आका फरमांदे ने बेटी है क्यों इन्नी दुखी उन्नी है। मेरे आका ने फरमाया नहीं बेटी है क्यों इन्ना रो रही है। ते बेटी ने दिल दे हथों मजबूर हो के पेट तो जदों कपड़ा खोलिया मेरे आका ने बेटी दा जख्म वेखिया। मेरे आका दियां ताई निकल जांदियां ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम ज़ारो कितान मेरे आका बेटी दा दुख वेख के रोई जांदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह दुख ना देवी किसे नूं भी दियां दे, अल्लाह दुख ना देवी किसे नूं भी दियां दे। दुआ करो जिन्हां दियां बेटियां दुखी ने अल्लाह सुख नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों जिन्हां दी बेटी दुखी
दुखी है उन्हां वास्ते सारा जहान ही दुखी है, जिन्हां दी बेटी सुखी है उन्हां वास्ते सारा जहान ही सुखी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, ये बेटियां दे दुख बंदियां नूं जिंदा दरगोर कर देंदे ने, बेटियां दे दुख मापियां दा लक तोड़ के रख देंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं कई ऐसे मापे वेखे ने, कई ऐसियां मावां वेखियां ने अपनियां बेटियां दे दुख वेख के मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मंजी नाल मंजी हो जांदियां ने, ज़ारो कितार रोंदियां रहिंदियां ने। दुआ करया कर, अल्लाह दुख ना देवी किसे नूं वी दियां दे, अल्लाह दुख ना देवी किसे नूं वी दियां दे। पुछ उन्हां लोकां कोलों जेड़े दुखी ना जियां दे, और पैर बूए पांदे आई अथरू वहां दियां, और थियां घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पाक पैगंबर इस्सलातो वस्सलाम अपनी बेटी वाल वेख के रोंदे ने, ते मेरे नबी नूं पत्थर वजे कदे बददुआ नहीं कीती, मेरे नबी दे गले अंदर साफा पा के वट चाड़े कदे बददुआ नहीं कीती। लेकिन मेरे आका गुस्से अंदर आके खड़े होंदे ने, मेरे आका फरमांदे ने जिन्हें मेरी बेटी नूं सताया, जिन्हें मेरी बेटी नूं जख्मी कीता, मेरे सहाबा अगर काबातुल्लाह दे गिलाफ नाल भी चिमटिया है ते उन्होंने माफ नहीं करना, उन्होंने जाके कत्ल कर दिता जाए। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, मेरे नबी दी ये बेटी 8 हिजरी नूं फौत हुंदी है, हजरत ज़ैनब 8 हिजरी नूं फौत होई, ते मेरे आका अलैहिस्सलाम इंज करके मैयत दे कोल खड़े ने, आका ज़ारो के तार रोई जा रहे ने। नाले मेरे आका ने अपनी चादर अपने मोडियां तो ला के उम्महातुल मोमिनीन नूं दित्ती है। मेरे आका फरमांदे ने मेरी बेटी नूं अच्छी तरह गुसल दे आज, ऐ मेरी चादर मेरी बेटी नूं गुसल दे तौर ते पहना दे आज। मेरे आका इस्लाम अपनी बेटी नूं कबर अंदर दफन करदे ने, नाले आका मिट्टी पा रहे ने, ते नाले मेरे आका ज़ारो के तार रो रहे ने। ते मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा, ऐ जेरी मेरी बेटी ज़ैनब है, ये मेरी खातर बड़ी सताई गई है, ये तां मेरी खातर बड़ी रवाई गई है। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम रोई जा रहे ने, हजरत ज़ैनब फौत हो जांदियां ने। हुण हजरत ज़ैनब दी बेटी है हजरत उमामा, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी इस नवासी नाल बड़ा प्यार करदे। हदीस पाक विच लिखिया है आका नमाज पढ़दे ते अपनी नवासी नूं अपने सीने नाल ला लेंदे। मेरे आका सजदे अंदर जांदे, मेरे आका दी नवासी मेरे आका दे कन मुबारक दे उत्ते चढ़ जांदी, मेरे आका सजदा लंबा कर देंदे। मेरे आका अपनी नवासी नूं अपने गोदी च उठा के अपने सीने नाल ला के नमाज पढ़दे, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदे कदे हजरत अमामा यानी अपनी नवासी वाल वेखदे ते मेरे आका रोन लग पैंदे। मेरे आका फरमांदे मेरी बेटी ज़ैनब दी निशानी है। मेरे आका दी एक बेटी फौत होई, 2 मेरे आका दियां बेटियां, एक हजरत उम्मे कलसूम ते एक हजरत रुकैया, इन्हां दोवां दा निकाह हजरत उस्मान बिन अफान नाल हुंदा है। पहली बेटी हजरत रुकैया दा निकाह हजरत उस्मान बिन अफान नाल हुंदा है। जंगे बदर दा मौका है, हजरत रुकैया मदीने अंदर बड़ी बीमार है, ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उस्मान तू मेरी बेटी दा ख्याल करना है, मेरी बेटी दी तीमारदारी करनी है, असी जाके जंग लड़ने आ। ते हजरत उस्मान आंदे ने सोनिया मेरा भी दिल करदा है जिहाद करन नो, ते मेरे आका फरमांदे ने तू मेरी बेटी दा ख्याल रख, जिन्ना सवाब बदर विच लड़न वालियां नूं मिलेगा उन्ना ही सवाब अल्लाह तेनू मेरी बेटी दी तीमारदारी करन दा मिलेगा। मेरे आका जंग दे विच कामयाब हो के वापस आ रहे ने, इधरों बेटी जड़ी है ये बड़ी दुखी है, बड़ी बेचैन, बड़ी बेकरार है। मुनाफिक गल्लां करन रहे ने, वेखांगे जदों तेरा बाप उथों बच के वापस आएगा। हजरत रुकैया अपने खामद नूं आंदियां ने उस्मान जाओ मेरे बाबे दी कोई खैर दी खबर लैके आओ, ऐ मुशरिकीन मुनाफिक बड़ियां गल्लां गलत करन रहे ने, मेरा दिल बड़ा परेशान है, अल्लाह मेरे अब्बू दी खैर करे। और बेटी बिस्तरे लालत ते पई है, बाप दियां खैरां मंगन रही है, बेटी बिस्तरे मरज ते पई है ते बाप दियां खैरां मंगन रही है।
اللہ اکبر کبیرہ پھر میں کیوں نہ کہہ دواں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نو ویراں دا او میرے پراؤ اگر بہن تیرے دروازے تے آ جائے تے بہن دا مان نہ توڑیا کر بہن نو پریشان نہ کریا کر متھے وٹ نہ پایا کر جے کتے سال بعد تیری نمانی بہن اپنے بابل دا ویڑا ویکھن واسطے تیرے دروازے تے آ جائے تے متھے وٹ نہ پایا کر ادھر ویکھ لے بی بی شیما جڑی ہے میرے مصطفیٰ دے کول آئی ہے ایک مان لے کے آئی ہے ایک توقع لے کے آئی ہے کہندی ہے سونیا میں تیری رضائی پہنا میری من کے نہ قیدیاں نو آزاد کر دے اللہ دی قسمیں میرے آقا نے بحث تے تکرار نہیں کیتی ایک واری رضائی پہنے سکی پہن بھی نہیں رضائی پہن نے آکھیا سونیا میں مان لے کے آئی ہاں میرے نبی نے اپنی پہن دا مان نہیں توڑیا میرے نبی نے ساریاں قیدیاں نو آزاد کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑا مان ہوندا اے ویراں دا نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے اے بہناں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے بڑیاں خوش بخت ہوندیاں نے پہنا تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے آندیاں نے لے اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی جے بیٹی پیدا ہوئے پریشان نہ ہویا کر اے بیٹی تے رحمتاں لے کے آندی ہے تیرے مال تیرے رزق وچ برکتاں لے کے آندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں باپ نو آن بچان گیا حدیث دا ترجمہ ماں باپ نو آن بچان گیا دوزخ تو زہیر چھڑان گیا ماں باپ نو آن بچان گیا دوزخ تو آن چھڑان گیا دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں نے ویڑا سننا کر جاندیاں نے جد ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں نے ویڑا سننا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جنگ بدر تو میرے آقا کامیاب ہو کے واپس آ رہے نے ادھروں بیٹی دے آخری ساہ نے تے بیٹی اپنے باپ دا راہ تک دیاں دنیا چھوڑ جاندی ہے ادھروں بیٹی دی قبر تے مٹی پائی جا رہی ہے
उधरों मेरे आका मदीने पहुंच जाते ने। मदीने दे लोग इस्तकबाल वास्ते खड़े ने। मेरे आका कदे दाएं वेखदे ने कदे बाएं वेखदे ने। सहाबा कहंदे ने सोहणिया किनू लभण डए हो? मेरे आका फरमांदे ने सारा मदीना इस्तकबाल वास्ते आया है। ना मेरा दमाद आया है ना मेरी बेटी रुकैया आई है। एक कहन लगा सोहणिया जिदा रात तुहाडियां अखां तकदियां पईयां ने ओ बेटी ते अपने बाप दा राह तकदियां मना मन मिट्टी दे थल्ले चली जाइए। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ज़ारो के तार रो पैंदे ने। आका फरमांदे ने चलो मैनू मेरी बेटी दी कबर ते लै चलो। मेरे आका कबर दी मिट्टी नाले सिद्धी करदे ने नाले मेरे आका रोई जा रहे ने। तियां दे दुख मापियां नू लम्मियां कर देंदे ने। तियां दे दुख मापियां दे लक तोड़ देंदे ने। तियां दे दुख जवान माँ बाप नू बुढ़ियां कर देंदे ने। मैं सदके ते कुर्बान जावां। मेरे आका दी दूसरी बेटी भी फौत हो जाती है। तीसरी बेटी भी मेरे आका ने हथी दफनाई है। हथी मेरे आका ने कबर ते मिट्टी पाई है। और चौथी बेटी है मेरे नबी दी जिदा नाम फातिमा है। मेरे नबी नू फातिमा नाल मुहब्बत ही बड़ी है। फातिमा नाल प्यार ही बड़ा है। मेरे आका फरमांदे ने फातिमा बैज़ा तो मिन्नी, ए फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। जिन्हें मेरी फातिमा नू सताया उन्हें मैनू सताया। ये कौन? मेरे नबी दी बेटी फातिमा है। एक दिन मेरे आका काबातुल्लाह दे सीन च नमाज पढ़न दे ने। मुशरिकीन मक्का ने मेरे आका दी कंध दे उत्ते ऊंट दी गंदी ओजरी ले आके रख दी है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जाके सैयदा फातिमा नू दस्या। सैयदा फातिमा दी उम्र 6.5 साल दे करीब है। नी फातिमा इत्थे खेली जा रही है, तेरे बाप दी कमर दे उत्ते जालमा ने गंदी ओजरी रख दी है। मेरे दोस्तों ए फातिमा मेरे नबी दा लखते जिगर दौड़ के जांदी है। बेटी वड्डी होए ते तां वी छोटी होए ते तां वी इन्हां दे दिलां च मापियां दा दर्द ही बड़ा हुंदा है। मापियां दे दुख ही बड़े हुंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा दौड़ के आउंदी है। इंज नो छोटे छोटे हत्थां दे नाल ओजरी लाण दी कोशिश करदी है पर वो लथदी नहीं। इंज करके अपने छोटे छोटे हाथ चुक लए ने। काबातुल्ला वल मुंह कर ले आए। दुआवां करनियां शुरू कर दित्तियां। अल्लाह सोहणिया जिन्ना मेरे बाप नू परेशान कीता अल्लाह उन्हां नू हलाक कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों हजरत फातिमा ने जेड़ी बददुआ की थी जिन्ना वास्ते हजरत ज़ीवकार मैदान बदर दे अंदर जिन्ना वास्ते बीबी फातिमा ने दुआ की थी वो हलाक हो जाते ने। इंज करके बेटी ने हाथ चुके ने। मेरे आका जल्दी नाल सजदे उठदे ने। आका ने इंज करके बेटी दे हाथ फड़ ले। नी बेटी इन्हां वास्ते बददुआ ना करी। नी बेटी तेरी बददुआ ने रब दा अर्श भी हिला के रख दिता है। ओए कमले होए हो दुआवां कराउण वास्ते कदे दूसरे शहरां च जांदे हो, कदे किसे टकरा मार दे हो, कदे किसे टकरा मार दे हो। ओए तेरियां दुआवां दी कबूलियत घर तेरे मौजूद है। इन्हां बेटियां नू क्या कर। नी बेटी मेरे वास्ते दुआ कर। ओए बेटी बाप वास्ते दुआ करे। मैनू किबरियाई दी कसम अल्लाह बेटियां दियां दुआवां मापियां दे हक विच कदे रद्द नहीं करदा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हाथ पड़ ले। आका फरमांदे ने अल्लाह ने तेरी दुआ सुन लई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फातिमा घर आउंदियां मेरे आका चार पाई तो उठ के इस्तकबाल कर दे। मेरे आका बेटी नू सीने ना ला लेंदे ते बेटी भी किन्ना प्यार करदी। जदों मेरे आका आउंदे हजरत फातिमा दौड़ के बूहे विच जांदियां मेरे दोस्तों अपने बाप नू सीने ना लाउंदियां मेरे नबी दी पेशानी ते बोसा देंदियां। तुसी भी तजर्बा कीता होएगा बाप कई दिनों तो बाद घर आउंदा है बेटियां दे पैर जमीन ते नहीं लगदे। ये बेटियां बार बार बाप दे कोल आउंदियां ने, बार बार बाप नाल प्यार करदियां ने। हजरत ज़ीवकार इन्ना प्यार मेरे नबी नू अपनी बेटी फातिमा दे नाल। एक दिन मेरे आका अपनी बेटी दे घर आउंदे ने ते बेटी फातिमा नू कहंदे ने बेटी घर विच कोई खाण नू चीज़ है ते दे दे, तेरा बाबा कई दिनों तो भुखा है। ते बेटी रो के आंदी है बाबा कई दिन हो गए ने साडे चुल्हे च अग नहीं बली, मैं भी बड़ी भुखी प्यासी हाँ, मेरे बच्चे भी बड़े भुखे ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम घरों बाहर निकलते ने। एक सहाबी ने मेरे नबी नू दावत वास्ते बुला लिया। मेरे नबी दे सामने खाना
पे आए। मेरे आका खाने वाल वेखी जांदे ने पर मेरे आका खाना नहीं खांदे। मेरे आका दियां अखां डुल पैंदियां। सहाबी कहंदा सोहणिया कोई कमी ते सानू दसो असीं कमी पूरी कर दईए। मेरे आका फरमांदे ने मेरे परवाने ओ कमी कोई है, मैं ते खाना खा लवांगा पर मेरे दिल च ख्याल आ रहा है जेड़ी मेरी बेटी कई दिनों तो भुखी है उन्होंने खाना कौन खिलाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आका फरमांदे ने जे तू इजाजत दवे तो मैं अपनी बेटी नू खाना भेज दवा। इन्ना प्यार मेरे नबी नो। जदों रुखसी दा टाइम आया बेटी नू मेरे आका अलैहि सलाम रुखसत करन रहे ने। मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरी ओ बीवी हो, मेरी इस बेटी नू तैयार करो, दुल्हन दे रूप विच तैयार करो। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बीवियां तैयार कर दियां ने। तैयार करदियां एक मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बीवी कहन लगी नी फातिमा प्यार ते तेरे नाल मैं भी बड़ा करनी आ, प्यार ते तेरे नाल नबी दियां दीगर बीवियां भी बड़ा कर दियां ने, पर फातिमा अज तेनू तेरी मां खतीजा ते बड़ी याद आउंदी होएगी। मां खतीजा दा नाम सुनिया ते बेटी ज़ारो कितार रो पैंदी है। इधरों मेरे आका नू पता लग गया मेरी बेटी रो रही है। मेरे आका दौड़ के आए और बेटी नू झिड़कियां मारन वाले हो, बेटी नू दबके मारन वाले हो। मेरे आका बेचैन बेकरार होके आए, बेटी नू सीने नाल लाया। मेरे आका फरमांदे ने बेटी मैं तेनू मां वाला प्यार भी दिता, मैं तेनू बाप वाला प्यार भी दिता। बेटी अज रुखसी दा टाइम आउंदा है, किथे मैनू खतीजा दियां यादां दिलवा दित्तियां ही। ओ खतीजा ते किसे मौके ते भुल्ली नहीं जा सकदी, पर बेटीए अज भी मैं तेनू मां वाला प्यार भी रुखसत कर, मां वाला प्यार दे के रुखसत करांगा, मैं तेनू बाप वाला प्यार दे के भी रुखसत करांगा। मेरे दोस्तों बेटियां नू रुखसत करना बड़ा औखा हुंदा है। जिन्ना बापा ने जिन्ना मावां ने बेटियां रुखसत कीतियां ने पुछ के वेखो, बेटियां दे जनाजे उठन ते भी इन्ना दुख नहीं हुंदा जिन्ना दुख इन्हां नू रुखसत करन दे टाइम हुंदा है। हज़रात अज़ीज़ वकार मेरे आका नाले बेटी नू रुखसत करन रहे ने ते नाले मेरे आका दियां अखां ज़ारो कितार डुल पईयां। आका नाले रोई जा रहे ने आखिरी बेटी मेरे आका दी ते सब तो प्यारी बेटी है मेरे आका दी, नाले रुखसत करन रहे ने ते नाले मेरे आका रोई जा रहे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा घर अल्लाह दी नबी दी बेटी ने अपने बाप दे हवाले कीता। लै बाबा मैं तेरा घर छोड़ के जा रही हाँ, मैं तेरी चौखर छोड़ के जा रही हाँ। मेरे आका भी रो रहे ने ते बेटी भी रो रही है। ये मौका ही इंज दा हुंदा है, बेटियां रुखसत होनियां ने, बाप कंधा नाल लग लग के रोंदा है, छुप छुप के रोंदा है। ते एक बेटी ने बड़े दर्द भरे जुमले लिखे ने, अपने बाप नू रोंदियां वेखिया जा रही है, अपने बाप नू रोंदियां वेखिया ते बोल के आंदी है हुण कानू लोक लोक रोना बाप लावे ना प्यार नहीं सी पावना। हुण कानू लोक लोक रोना बाप लावे ना प्यार नहीं सी पावना। दियां ते हुंदियां ने कूंजां बाप लावे ना उड पुड जावना। ते जदों बेटी घरों जांदी है ना अपनी मां नू आंदी है ऐ लैनी फाड़ माए कर दियां कुंजियां हो जानियां ने तेरियां गलियां सुंजियां पईयां जुदाइयां ने समझाए आईयां ने। दियां ते जमदे आई हुंदियां पराइयां ने, आप रोके मैनू क्यों रवाना बाब लावे ना प्यार नहीं सी पावना। दियां ते हुंदियां ने कूंजां बाब लावे ना प्यार नहीं सी पावना। ते बेटी अपने बाप नू की आंदी है केड़ी गल्लों गुड्डियां पटोले लैके देंदा सी, हुण पता लगा इन्ने लाड क्यों लडांदा से। मैं सा पराई वे गल तू लुकाई वे, एक दिन पैनी सी बाबला जुदाई से। हिंजुआं दे हार क्यों परोना बाबला वे ना प्यार नहीं सी पावना। दियां ते हुंदियां ने कूंजां बाबला वे ना प्यार नहीं सी पावना। दियां ते हुंदियां ने कूंजां बाबला वे ना प्यार नहीं सी पावना। मेरे पाक पैगंबर
पैगंबर इस्लाम ने बेटी नू जुदा कर दिता, बेटी नू रुखसत कर दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी मैं दसना चाहना अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने बहुतियां नबियां नू बेटियां अता कीतियां। सोने नबी नू भी अल्लाह ने 4 बेटियां अता कीतियां और मेरे पैगंबर ने किसे बेटी नाल भी नफरत नहीं कीती, किसे बेटी नू वेख के मेरे नबी ने मुंह नहीं मोड़िया, बल्कि मेरे नबी ने अपनी 4 बेटियां दे नाल बड़ी मुहब्बत कीती है, बड़ा प्यार कीता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां बेटियां जिन्हां दा जिक्र अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने अपने कुरान अंदर फरमाया। हजरत ज़ीवकार ये मेरे पैगंबर दियां बेटियां जिन्हां दे नाल मेरे पैगंबर ने बड़ा प्यार कीता, बड़ियां मुहब्बतां कीतियां। मेरे दोस्तों अगर बेटी मनहूस चीज़ हुंदी, बेटी कोई बुरी चीज़ हुंदी ते अल्लाह अपने नबी नू कदे अता ना करदा। जे अल्लाह ने अता कीतियां सी फिर मेरे नबी कदे इन्हां बेटियां वास्ते ना रोंदे ना कदे इन्हां प्यार ना करदे। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है बेटियां? घर के आंगन को सूना ये कर जाएंगे, घर के आंगन को सूना ये कर जाएंगे, एक दिन बेटियां अपने घर जाएंगे, एक दिन बेटियां अपने घर जाएंगे। हुक्म होगा खुदा का कभी एक दिन, घर से रुखसत ये हो जाएंगी एक दिन, जब निकाह के ये बंधन में बंध जाएंगी, एक दिन बेटियां अपने घर जाएंगी। दीन का जो अदब इनको सिखलाएगा, चीज़ क्या है हया इनको सिखलाएगा, सदकाए जारिया ये तो बन जाएंगी, एक दिन बेटियां अपने घर जाएंगी, घर के आंगन को सूना ये कर जाएंगे। इनका यादों का तूफान जब आएगा, इनकी यादों का तूफान जब आएगा, इनका पानी पिलाना भी याद आएगा, इनका सर को दबाना भी याद आएगा, इनका लड़ना झगड़ना भी याद आएगा, इनका हंसना हंसाना भी याद आएगा, इनका सजना सवरना भी याद आएगा, इनका नजरें झुकाना भी याद आएगा, इनका बातें बनाना भी याद आएगा। वक्त की तेज घड़ियां जो हो जाएगी, एक दिन बेटियां अपने घर जाएंगी, एक दिन बेटियां अपने घर जाएंगी, फिर न आएंगी ये उम्र भर के लिए, फिर ये आएंगी कुछ वक्त पल के लिए, जब जिम्मेदारियां इन पे बढ़ जाएंगी, एक दिन बेटियां इनके घर जाएंगी। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ताला सानू बेटियां दे नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए और बेटियां नू उन्हां दे हक देन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त और मेरे बुजुर्गो, जिहड़ा बंदा अपनी बेटियां दे हक नहीं देंदा, सारी जायदाद बेटियां दे तकसीम कर देंदा है, मेरे दोस्तों और दुनिया ते भी गुनाहगार है, आखिरत दे अंदर भी अल्लाह दे हाँ मुजरम होएगा। जिन्ना हिस्सा बनता है बेटियां नू उन्हां दे हक जरूर दिया करो। जे बेटियां हिस्सा मंग लैन, जे अपने ससुराल की तरफों मजबूर हो के अगर बेटियां नुमानियां तेरे बूहे ते आके हिस्सा मंग लैन, तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गो ये ना क्या करो नी भैने हिस्सा लै जा, पर अज तो बाद मेरे दरवाजे तेरे वास्ते हमेशा वास्ते बंद हो गए। बाप नू ये नहीं चाहिए कि अपनी बेटी नू कहे नी बेटी ये हिस्सा लै जा, पर अज तो बाद मेरे दरवाजे तेरे वास्ते हमेशा वास्ते बंद हो गए। इंज दियां गल्लां करन वाला बंदा मेरे दोस्तों सही मानिया विच नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत करन वाला नहीं, प्यार करन वाला नहीं। अल्लाह को दुआ है कि जेड़े बे औलाद ने अल्लाह जुल जलाल उन्हां नू नूरीना औलाद अता फरमाए। उच्ची आमीन कह दो। बड़े बड़े अल्लाह दे वली तशरीफ फरमाओ, सफ़ेद दाड़ियां वाले बच्चे मौजूद हो, दुआ करो जिन्हां कोल औलाद नहीं अल्लाह अपनी रहमत ना नूरीना ते साले औलाद अता फरमाए। जिन्हां कोल बेटे ने अल्लाह बेटियां भी अता फरमाए, जिन्हां कोल कलियां बेटियां ने अल्लाह अपनी रहमत नाल बेटे भी अता फरमाए। अल्लाह को दुआ अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।